प्रणाम जय जगन्नाथ मो मातृभाषा चैनल को आपण मानको हार्दिक भाव स्वागत। तो आज आम फतुरानंदंकर मो फुटा डंगार कहानी संपर्क में दीर्घ प्रश्नोत्तर आलोचना करवा जहाँकि आमर +3 6th सेमिस्टर त्रयोदश पत्र द्वितीय एकक रही अछि। तो जो मैंने आपण मानक चैनल मो मातृभाषा को सब्सक्राइब करना प्रथम कर यही चैनल को आसुछंती तो गोटे सब्सक्राइब कर दियंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन ने ऑल ऑप्शन ने सिलेक्ट कर दियंतु जहा फल मो वीडियो सर्वप्रथमे आपणक पाखरे पहुँची पारिबा। तो चलंतु आरंभ करिबा। तो सेमिस्टर एग्जाम रे हमर जेमती प्रश्न आसे मो फुटा डंगार कहानी आत्मजीवनी नामकरणर सार्थकता प्रतिपादन कर। तो कौन पाई फतुरानंद तांको आत्मजीवनीर नाम मो फुटा डंगार कहानी रखिछंती से संपर्क में आमे आज आलोचना करिबा। तो नामकरणर कौन सार्थकता रही तार प्रतिपादन करिबा। हास्यरसिक फतुरानंदंकर आत्मजीवनीर नाम मो फुटा डंगार कहानी। उक्त पुस्तक रे से जीवन रे घटी जाइथिबा घटनावली को परिप्रकाश करिछंती। तांको आत्मजीवनीर शेष परिच्छेदटी हेउछि अंतिम यात्रा। से सेथिरे लेखिछंती चिरा एवं सिलेई होइथिबा फोरिहा पाल लुगा फुटा डंगाटी रे बसी एवं दुख सागर रे एही डंगाटी को बहु वर्ष हैला चलई चलई एकुटिया से आगे चलीछंती। तो फतुरानंद तांकर आत्मजीवनीर नाम रखिछंती मो फुटा डंगार कहानी। सेथिरे से तांको जीवनर घटनावली गुड़िक परिप्रकाश करछंती। तो तांकर जो शेष परिच्छेदटी रही अंतिम यात्रा तो सेथिरे से उल्लेख करछंती कौन ना पाललुगा फुटा डंगाटी रे बसी दुख सागर रे डंगाटी को बहु वर्ष हैला चलई आसुछंती तथापि से एकुटिया आगे चलीछंती। राति पाही नाही ध्रुवतारा को चाही डंगार मंग मोड़ुछंती। छिंडा पोरिहा पाल डंगा को बा केते टाणिबे सेथिरे पुणी फुटा डंगा भितरे पशुथिबा पानी काढ़ी काढ़ी हाथ घोड़ई होई आसिलानी। तो से जो डंगाटी रे बसी दुख सागर रे बहु वर्ष हैला चलई चलई आग को आगे चलीछंती। राति मध्य पाई नाही ध्रुवतारा को चाही डंगार मंग मोड़ुथांती। तो सेई समय रे सेई फुटा डंगा भितरे पानी पसी ताको से काढ़ी काढ़ी तांको हाथ घोड़ई होई आसिलानी तथापि से डंगाटी को ठीक रे चलाई नहीं। निकटरे कूल पाइबे कि नाही ताहा से स्थिर करि पारि नाहंती। फतुरानंद कहिछंती मंग को ठीक भावरे मोड़ी करी डंगारू पानी काढ़िबे। पालकू पवन मुहा रखी तेणे ध्रुवतारा उपरे नजर रखिबी सबुजाक काम तांकू एकुटिया ही करिबाकू पड़िबो। तो फतुरानंद जेतेबेले संपूर्ण एका होई जाइछंती से तथापि निजको निस्सहाय मने करनांती। तो एकुटिया से फुटा डंगा भितरे जो पशुथिबा पानी काढ़ी काढ़ी आग को आगे चलीछंती तो सेतेबेले से भाबिछंती मंग को ठीक भावरे मोड़ी करी डंगारू से पानी काढ़िबे एवं पालकू पवन मुहा रखी ध्रुवतारा उपरे नजर रखिबी सबुजाक काम तांको एकुटिया ही करिबाकू पड़िबो। फटा डंगारे यात्रार अंत निकटरे होइजिबा परी से कौन सतरे कूलरे पहुँची पारिबे। कूलरे पहुँचीबार ठीक पूर्वरु तांकर फुटा डंगा टूप करी बुड़ीजिबो बोली तांकर डर। तो से जो फुटा डंगाटी रे यात्रा करुथिले तो ता अंत निकटरे होइजिबा परी तो से भाबुथिले सतरे कौन मु कूलरे पहुँची पारिबी। पहुँचीबा पूर्वरु तांकर डंगाटी टूप करी बुड़ीजिबो बोली तांक मनरे डर थिला। एटाकू मध्य से विधिर विधान बोली धरी नेछंती। जीवन सारा से बहुआड़े यात्रा करिछंती सबुठारे ही ठीक कूलरे पहुँचीबा पूर्वरु प्रतिकूल पवन तांक डंगा को मोड़ी करी अन्य आड़े नहीं जाइछि। तो जेतेबेले से कौनसी काम करने को चाहिए ठीक कूलरे पहुँचवा बेले प्रतिकूल पवन तांको डंगा को मोड़ी करी अन्य आड़े नहीं जाइछि।
ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କାମ ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେଇଟାକୁ ସେ ବିଧିର ବିଧାନ ବୋଲି ମାନି ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଫତୁରାନନ୍ଦ ଯାତ୍ରା ପଥର ପଛ ଆଡ଼କୁ ବୁଲି ମନେ ମନେ ଚାହିଁଲେ, ଜଳ ଜଳ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଦିଶିଗଲା। ପିଲାଦିନେ ଶୈଶବରେ ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା ଖେଳନା ବନ୍ଧୁକ। ଶହ ଶହ ଖେଳନା ଭିତରେ ସେ ବନ୍ଧୁକକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ପାଇଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହୋଇଗଲା ବୋଲି ସେ ଭାବୁଥିଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଡଙ୍ଗା କାଳେ ଟୁପ୍ କରି ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯିବ ବୋଲି ତାଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ଥିଲା, ତଥାପି ସେ ତାକୁ ବିଧିର ବିଧାନ ଭାବି ଆଗକୁ ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଜୀବନ ସାରା ସେ ବହୁଆଡ଼େ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି, ବା ସେ ତାକୁ ବିଧିର ବିଧାନ ବା ଭାଗ୍ୟ ବୋଲି ମାନି ନେଇଛନ୍ତି। ତ ଫତୁରାନନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା ପଥର ପଛ ଆଡ଼କୁ ବୁଲି ମନେ ମନେ ଚାହିଁଲେ, ଜଳ ଜଳ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଦିଶିଗଲା। କିପରି ସେ ଶୈଶବରେ ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା ଖେଳନା ବନ୍ଧୁକ। ଶହ ଶହ ଖେଳନା ଭିତରେ ସେ ବନ୍ଧୁକକୁ ହିଁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। ତ ସେଥିରୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟିଏ ପାଇଯାଉଥିଲେ, ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଉଥିଲେ। ଖେଳନା ବନ୍ଧୁକଟିଏ ହାତରେ ପଡ଼ିଲେ ସେ ସୈନିକ ପରି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ବନ୍ଧୁକ ଫୁଟାଇ ଦେଉଥିଲେ। ପରିଣତ ବୟସରେ ସେ ଜଣେ ସୈନିକ ହେବେ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଆଶା ଥିଲା। କାହିଁକି ଯେ ଏସବୁ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଥିଲା, ତାର କାରଣ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଭାଗ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ନେଇଗଲା। ତ ଏଠାରେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଡଙ୍ଗାରେ ବସି ଯାତ୍ରା କରିବା କଥା କହିନାହାନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଡଙ୍ଗା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ତ ଯେମିତି ଫୁଟା ଡଙ୍ଗାଟିରେ ପାଣି ପଶି ଟଳମଳ ହେଉଥାଏ, ସେହିପରି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପାଦ ଥାପିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ସେଠାରୁ ସେ ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହାନ୍ତି। ଯେପରି ସେ ବନ୍ଧୁକଟିଏ ଧରି ଖୁସି ହୋଇଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ସୈନିକ ପରି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ବନ୍ଧୁକ ଫୁଟାଉଥିଲେ, ତ ପରିଣତ ବୟସରେ ସେ ଜଣେ ସୈନିକ ହେବେ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଆଶା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଥିଲା, ତା କାରଣ ଜଣା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଭାଗ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ନେଇଗଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ସୈନିକ ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେହିପରି ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଥିଲା। ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ମାଟ୍ରିକ ପରେ ବିଜ୍ଞାନ ପଢ଼ିବେ ଏବଂ ବଡ଼ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେବେ ବୋଲି ସେ ମନରେ ସ୍ଥିର ରଖିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମାଟ୍ରିକ ପାଠରେ ଅତିରିକ୍ତ ଗଣିତ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଅତିରିକ୍ତ ସଂସ୍କୃତ ନେବାକୁ ଗୃହ ଶିକ୍ଷକ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଗଣିତ ପାଇଁ ସେ ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କୁ ନିରୁତ୍ସାହିତ କରିଦେଇଥିଲେ। ତଥାପି ଫତୁରାନନ୍ଦ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ପଢ଼ିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ଘର ପରମ୍ପରାକ୍ରମେ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସାୟର କେନ୍ଦ୍ର ଥିବାରୁ ସେ ତାଙ୍କର ବୁଢ଼ା ବାପାଙ୍କ କଥାରେ ଡାକ୍ତରୀ ପଢ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ଡାକ୍ତରୀ ବୃତ୍ତି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତ ପ୍ରଥମେ ଯେମିତି ସୈନିକ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସୈନିକ ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ତ ପରେ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ମାଟ୍ରିକ ପରେ ବିଜ୍ଞାନ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିପାରିନଥିଲେ। ଗଣିତ ପାଇଁ ସେ ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଗୃହ ଶିକ୍ଷକ ନିରୁତ୍ସାହିତ କରିଦେଇଥିଲେ। ତଥାପି ସେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ପଢ଼ିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସାୟର କେନ୍ଦ୍ର ଥିବାରୁ ବୁଢ଼ା ବାପାଙ୍କ କଥାରେ ସେ ଡାକ୍ତରୀ ପଢ଼ିଥିଲେ। ତଥାପି ସେ ଡାକ୍ତରୀ ବୃତ୍ତି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଧି ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ଠେଲି ଠେଲି ନେଇଗଲା। ସମୟ କଟାଇବାକୁ ସେ ସାହିତ୍ୟକୁ ଧଇଲେ। ଡଗର ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଗଲେ। ଡଗରର ରଜତ ଜୟନ୍ତୀ କଲେ। ବଡ଼ ଆଶା ଥିଲା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ କରିଥାନ୍ତେ। ମାତ୍ର ହଠାତ୍ ଡଗରର ସ୍ୱତ୍ୱାଧିକାରୀ ଓ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ଦିନେ ଆସି ତାଙ୍କ ମେସିନ୍ ଉଠାଇ ନେଇ ଚାଲିଗଲେ। ତାଙ୍କର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପରି ତାଙ୍କୁ ଜଣାଗଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ଡାକ୍ତରୀ ପଢ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତରୀ ବୃତ୍ତି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ତ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ସାହିତ୍ୟକୁ ହିଁ ଆପଣାର କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ତାପରେ ସେ ଡଗର ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଗଲେ। ଡଗରର ରଜତ ଜୟନ୍ତୀ କଲେ ଏବଂ ବଡ଼ ଆଶା ଥିଲା କି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତେ।
କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା, ଡଗରର ସତ୍ତ୍ୱାବଧିକାରୀ ଓ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ଦିନେ ଆସି ତାଙ୍କ ମେସିନ୍ ଉଠାଇ ନେଇ ଚାଲିଗଲେ। ତାଙ୍କର ଯେପରି ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପରି ଜଣାଗଲା। ଭାଗ୍ୟର ପ୍ରବଳ ଝଞ୍ଜା ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ତାଙ୍କ ଡଙ୍ଗା ସେ କୂଳରୁ ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ଗଲା। ନିଜେ ସେ ଖୁବ୍ ସାହିତ୍ୟ ଚଷିଲେ। ସାଧାରଣ ପାଠକ ତାଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହ ଦେଲେ। ମାତ୍ର ସାହିତ୍ୟର ମଉଡ଼ମଣି ଓଡ଼ିଆ ଅଧ୍ୟାପକମାନେ ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ଦେଖି ନାକ ଟେକିଲେ ବୋଲି ଫତୁରାନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ସାହିତ୍ୟ ନିଜେ ଚଷିଲେ ବା ନିଜେ ଲେଖିଲେ ତ ସାଧାରଣ ପାଠକ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ସାହିତ୍ୟର ଯେଉଁ ମଉଡ଼ମଣି ଓଡ଼ିଆ ଅଧ୍ୟାପକମାନେ ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ଦେଖି ନାକ ଟେକୁଥିଲେ ବୋଲି ଫତୁରାନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ କେତେକ ଅଧ୍ୟାପକ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଲେଖକ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନାରାଜ ହେଲେ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଲେଖକ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହେବାରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରବଳ ବାସନା ଥିଲା ତାହା କୁଆଡ଼େ ଧୂଳି ହୋଇଗଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ସାହିତ୍ୟ ସେ ଲେଖୁଥିଲେ ତ କେତେକ ସାହିତ୍ୟର ମଉଡ଼ମଣି ଓଡ଼ିଆ ଅଧ୍ୟାପକମାନେ ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ଦେଖି ନାକ ଟେକୁଥିଲେ। ତ କେତେକ ଅଧ୍ୟାପକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଲେଖକ ବୋଲି ମାନିବାକୁ ବା ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ନାରାଜ ହେଲେ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଲେଖକ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହେବାରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରବଳ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା ତ ତାହା କୁଆଡ଼େ ଧୂଳିସାତ୍ ହୋଇଗଲା। ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେଉଁ ଏରୋଡ୍ରମ୍ ତିଆରି ହେଉଥିଲା ସେଥିରେ ଫତୁରାନନ୍ଦ ପେଟି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଥିଲେ। ଶେଷରେ ମୂଳଜମା ବି ଉଭେଇ ଗଲା। ଏହାପରେ ଗୋଟିଏ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର କାରଖାନା ଖୋଲିଲେ। କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ସେଥିରେ ମୂଳଜମା ବି ବୁଡ଼ିଗଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ସାହିତ୍ୟ ପରେ ପରେ ସାହିତ୍ୟ ପଣ୍ଡିତମାନେ ତାଙ୍କୁ ଲେଖକ ଭାବରେ ପରିଚୟ ଦେଲେ ନାହିଁ ତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଭାବନା ଥିଲା, ଆଗ୍ରହ ଥିଲା ବା ବାସନା ଥିଲା ତାହା କୁଆଡ଼େ ଧୂଳିସାତ୍ ହୋଇଗଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ କଲେ ନା ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେଉଁ ଏରୋଡ୍ରମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି ହେଉଥିଲା ସେଥିରେ ଫତୁରାନନ୍ଦ ପେଟି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଥିଲେ। ଶେଷରେ ମୂଳଜମା ବି ସେଠି ଉଭେଇ ଗଲା। ଏହାପରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର କାରଖାନା ଖୋଲିଲେ। କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ସେଥିରେ ମୂଳଜମା ବି ବୁଡ଼ିଗଲା। ତାପରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଚାଉଳ ଡାଲି ଦୋକାନ କଲେ। ଗରାଖମାନେ ଧାରରେ ଦୋକାନଟିକୁ ଗିଳିଦେଲେ। ଶେଷରେ କକେଇ ମାଲ ଗୋଦାମକୁ ଯାଇ ମହାଜନଙ୍କୁ ହାତରୁ ଟଙ୍କା ଶୁଝିଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ହେଲେ ଶେଷରେ ତାଙ୍କର ମୂଳଜମା ବି ଉଭେଇ ଗଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଏକ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର କାରଖାନା ଖୋଲିଲେ। ତାହା ମଧ୍ୟ ମୂଳଜମା ବି ବୁଡ଼ିଗଲା। ତାପରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଡାଲି ଚାଉଳ ଦୋକାନ କରିଥିଲେ। ତ ଗରାଖମାନେ ତାଙ୍କଠୁ ଧାର ନେଇ ନେଇ ଦୋକାନଟିକୁ ଗିଳିଦେଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ସାରିଦେଲେ। ସେ ଉନ୍ନତି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତ ଶେଷରେ ତାଙ୍କ କକେଇ ମାଲ ଗୋଦାମକୁ ଯାଇ ମହାଜନଙ୍କୁ ହାତରୁ ଟଙ୍କା ଶୁଝିଲେ। ତାପରେ ଫତୁରାନନ୍ଦ ଘର ପାଖ ବିଲରେ ଚାଷବାସ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ମାଙ୍କଡ଼, କାଳିଆ ଷଣ୍ଢ, ଚୋର ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତେ ଦାଉ ସାଧିଲେ। ଶେଷରେ ଫତୁରାନନ୍ଦ ସାହିତ୍ୟକୁ ଆଶ୍ରା କରିଥିଲେ। ମନରେ ଖୁବ୍ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ସେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ମାତ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କର ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଫତୁରାନନ୍ଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଡଙ୍ଗାଟା ପୂରା ଫୁଟା। ପ୍ରାଣପଣେ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ମଙ୍ଗ ଧରି ସେ ଆର ହାତରେ ପାଣି କାଢ଼ିଲେ। ମନରେ ଆଶା ଥିଲା ଡଙ୍ଗାଟି କୂଳରେ ଲାଗିଯିବ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାଟ ବାକି ମନ ତାଙ୍କର ପାପ ଛୁଇଁଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଛାଡ଼ି ଗୋଟିଏ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର କାରଖାନା ଖୋଲିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ମୂଳଜମା ବୁଡ଼ିଗଲା। ତାପରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଡାଲି ଚାଉଳ ଦୋକାନ କଲେ। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମୂଳଜମା ବୁଡ଼ିଗଲା। ଗରାଖମାନେ ଧାର ନେଲେ। ତ ତାଙ୍କର କକେଇ ମାଲ ଗୋଦାମକୁ ନିଜ ହାତରୁ ପଇସା ଦେଇକି ଟଙ୍କା ଶୁଝିଲେ। ତ ତାପରେ ଫତୁରାନନ୍ଦ ଘର ପାଖ ବିଲରେ ଚାଷବାସ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ
ଚାଷରେ ସେ ଉନ୍ନତି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ମାଙ୍କଡ଼, କାଳିଆ ଷଣ୍ଢ, ଚୋର ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତେ ଦାଉ ସାଧିଲେ ବୋଲି ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ତ ଶେଷରେ ଫତୁରାନନ୍ଦ ସାହିତ୍ୟକୁ ହିଁ ଆଶ୍ରା କରିଥିଲେ। ମନରେ ଖୁବ୍ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ସେ ସଫଳତା ପାଇବେ, ମାତ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କର ସ୍ୱୀକୃତି ସେ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଫତୁରାନନ୍ଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଡଙ୍ଗାଟା ପୂରା ଫୁଟା। ପ୍ରାଣପଣେ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ମଙ୍ଗ ଧରି ସେ ଆର ହାତରେ ପାଣି କାଢ଼ିଲେ ମନରେ ଆଶା ଥିଲା ଡଙ୍ଗାଟି କୂଳରେ ଲାଗିଯିବ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାଟ ବାକି ମନ ତାଙ୍କର ପାପ ଛୁଇଁଲା। ଡଙ୍ଗାରେ ଏତେ ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ପାଣି ପଶିଲା ଯେ ଆଶା ଭରସା କୁଆଡ଼େ ଉଭେଇ ଗଲା। କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ିବାଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି ସେ ଜାଣିପାରିଲେ। ଏବେ ଫତୁରାନନ୍ଦ ପାଣି କଢ଼ା ଛାଡ଼ିଦେଇ ମଙ୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଦୁଇ ହାତ ଟେକି ସେ ତାଙ୍କର ଇଷ୍ଟଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାଟ ବାକି ଥାଏ ତ ତାଙ୍କର ମନରେ ପାପ ଛୁଇଁଲା କ'ଣ ନା ଡଙ୍ଗାରେ ଏତେ ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ପାଣି ପଶିଲା ଯେ ସେ ତାଙ୍କର ଆଶା ଭରସା ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଉଭେଇ ଯାଇଥିଲା ଏବଂ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ିବାଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି ସେ ଜାଣିପାରିଥିଲେ। ଫତୁରାନନ୍ଦ ପାଣି କଢ଼ା ଛାଡ଼ିଦେଇ ମଙ୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଦୁଇ ହାତ ଟେକି ସେ ତାଙ୍କର ଇଷ୍ଟଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଲେ। ତ ଏଠାରେ ସତରେ ସେ ଡଙ୍ଗାରେ ବସି ଯାତ୍ରା କରିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଫୁଟା ଡଙ୍ଗାଟିରେ ସତରେ ତାଙ୍କର ପାଣି ପଶିନାହିଁ। ସେ ତାଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଡଙ୍ଗା ସହିତ ସେ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ଜୀବନରେ କେତେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସି ସେ ଆଗେଇ ଚାଲିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତଥାପି ସେ ଶେଷରେ ହାର ମାନିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ବିଧାତା ବା ଭାଗ୍ୟ ସହିତ ତାହାକୁ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ବିଧିର ବିଧାନ ବୋଲି ତାକୁ ମାନି ନେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଖେଳନା ବନ୍ଧୁକ ଧରି ଖୁସି ହୋଇଯାଉଥିଲେ, ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ବୋଲି ମନେ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଭାବିଥିଲେ ସେ ଜଣେ ସୈନିକ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ନେଇଗଲା। ତ ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଥିଲା। ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ବିଜ୍ଞାନ ପଢ଼ିବେ ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୃହ ଶିକ୍ଷକ ତାଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ କ'ଣ ନା ଗଣିତ ପାଇଁ ସେ ଫତୁରାନନ୍ଦକୁ ନିରୁତ୍ସାହିତ କରିଦେଉଥିଲେ। ତଥାପି ସେ ଫତୁରାନନ୍ଦ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ପଢ଼ିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବୁଢ଼ା ବାପାଙ୍କ କଥାରେ ଡାକ୍ତରୀ ପଢ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତରୀ ବୃତ୍ତି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ପରେ ପରେ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ସାହିତ୍ୟକୁ ଧଇଲେ। ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଉଭେଇ ଗଲା। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଡଗର ପତ୍ରିକା ସହିତ ସେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ, ଡଗର ପତ୍ରିକାର ଯେଉଁ ସତ୍ତ୍ୱାବଧିକାରୀ ବା ସମ୍ପାଦକ ତାଙ୍କଠାରୁ ସେ ମେସିନ୍ଟିକୁ ଉଠାଇ ନେଇ ଚାଲିଗଲେ। ସେତେବେଳେ ଫତୁରାନନ୍ଦ ଭାବିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ତ ଭାଗ୍ୟର ଯେଉଁ ପ୍ରବଳ ଝଞ୍ଜା ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ସେ ତାଙ୍କର ଡଙ୍ଗା ସେ କୂଳରୁ ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ଗଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ସେ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇଗଲେ। ସେ ଭାଗ୍ୟ ସହିତ ତାହାକୁ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି, ଭାଗ୍ୟର ପ୍ରବଳ ଝଞ୍ଜା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଚଷିବାକୁ ଲାଗିଲେ ବା ଲେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତ କେତେକ ସାହିତ୍ୟ ଅଧ୍ୟାପକ ବା ସାହିତ୍ୟର ମଉଡ଼ମଣି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ନାହିଁ ବା ଲେଖକ ଭାବରେ ପରିଚୟ ଦେଲେ ନାହିଁ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ କଲେ ନା ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଏରୋଡ୍ରମ୍ ତିଆରି ହେଉଥିଲା ସେଥିରେ ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଥିଲେ। ଶେଷରେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ମୂଳଜମା ବୁଡ଼ିଗଲା। ତାପରେ ଆସି ଏକ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର କାରଖାନା ଖୋଲିଲେ। ତ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ସେଥିରେ ମୂଳଜମା ବୁଡ଼ିଯିବାରୁ ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଡାଲି ଚାଉଳ ଦୋକାନ କଲେ। ତ ଗରାଖମାନେ ସେ ଦୋକାନରୁ ଧାର ନେଇ ନେଇ ସେ ଦୋକାନଟିକୁ ଗିଳିଦେଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଆଉ ଦୋକାନ ଚଳାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ, ଦୋକାନଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କକେଇ ସେ ମାଲ ଗୋଦାମକୁ ଯାଇ ନିଜ ହାତରୁ ଟଙ୍କା ଦେଇ ମହାଜନକୁ ସୁଜିଥିଲେ। ତ ତାପରେ ଫତୁରାନନ୍ଦ ଭାବିଲେ ଘର ପାଖ ବିଲରେ ଚାଷବାସ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ। କାରଣ ସେ ହାର ମାନିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ଯେତେ କଷ୍ଟ ଆସୁ ମଧ୍ୟ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସୁ ସେ ସବୁବେଳେ ଆଗେଇ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଫୁଟା ଡଙ୍ଗାରେ ପାଣି ପଶିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଡଙ୍ଗାରୁ ଏପଟେ ପାଣି କାଢ଼ୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ମଙ୍ଗକୁ ଧରି ଧ୍ରୁବତାରାକୁ ଧରି ସେ
ନିଜର ଗତିପଥରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ସେ ରାତିରେ ବସି ଡଙ୍ଗାରେ ଯାଉନଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଯେଉଁ ଅନ୍ଧାରୁଆ ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା ଗୁଡ଼ିକ ମାଡ଼ି ଆସୁଥିଲା ତାହା ହିଁ ସେ ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ଘର ପାଖ ବିଲରେ ଚାଷବାସ ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସଫଳ ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ମାଙ୍କଡ଼, ଷଣ୍ଢ, ଚୋର ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦାଉ ସାଧିଲେ। ତ ଶେଷରେ କ'ଣ କଲେ ନା ସାହିତ୍ୟକୁ ଆଶ୍ରା କଲେ। ତ ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ କ'ଣ ଥିଲା ନା ସେ ସାହିତ୍ୟରେ ହିଁ ସଫଳତା ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ସାହିତ୍ୟକ ଗୋଷ୍ଠୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଲେ ନାହିଁ। ତ ସେତେବେଳେ ଫତୁରାନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଡଙ୍ଗାଟା ପୁରା ଫୁଟା, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ କିଛି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଭାଗ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଧିର ବିଧାନ ବୋଲି ତାକୁ ମାନି ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଡଙ୍ଗାରୁ ଆର ହାତରେ ପାଣି କାଢ଼ିଲେ ମନରେ ଆଶା ଥିଲା ଡଙ୍ଗାଟି କାଳେ କୂଳରେ ଲାଗିଯିବ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାଟ ବାକି ମନ ତାଙ୍କର ପାପ ଛୁଇଁଛି। କାରଣ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶା ଭରସା ଥିଲା ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଉଭେଇ ଯାଇଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥିଲେ। କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ିବାଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି ସେ ଜାଣିପାରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଦୁଇ ହାତ ଟେକି ସେ ତାଙ୍କର ଇଷ୍ଟଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଲେ। ତେଣୁ ଫତୁରାନନ୍ଦ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀର ନାମ ରଖିଛନ୍ତି ମୋ ଫୁଟା ଡଙ୍ଗାର କାହାଣୀ। କାରଣ ଫୁଟା ଡଙ୍ଗାଟିରେ ପାଣି ପଶିଲେ ଡଙ୍ଗାଟି ଯେପରି ଟଳମଳ ହୋଇ ବୁଡ଼ିଯାଏ, ସେହିପରି ଯେତେ ପାଣି କାଢ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଫୁଟା ଡଙ୍ଗାଟିରେ ପାଣି ପଶୁଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯେତେ ନିଜ ଗତିପଥରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଲେ ମଧ୍ୟ ଭାଗ୍ୟର ବିଧି ବା ବିଧାନ ତାଙ୍କୁ ଆଗେଇ ନେବାକୁ ସହଜ ହେଲା ନାହିଁ। ସେ ତାଙ୍କ ସଫଳତାର ବାଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀର ନାମ ରଖିଲେ ମୋ ଫୁଟା ଡଙ୍ଗାର କାହାଣୀ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପାଦେୟ ହେବ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେନି ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ତ ରହୁଛି, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।